बेलियो अज है राय अहमद खां खरल का शहीदी दिहाड़। और राय अहमद खां खरल तो गल करन तो पहले सानू थोड़ा जिहा उस वेले दे उन्हां हालातां नूं समझना पैना है कि उन्हां दी रजिस्टेंस किहदे अगेंस्ट सी। सानू ये जानन दी लोड़ है कि उस तो 8-10 साल पहले गोरा इत्थे दुनिया की उस वेले दी वड्डी ताकत पंजाबी राज, लाहौर दरबार, खालसा राज या पंजाबियों का अपना राज जो भी उसनूं असीं नाम देवीए उस दे नाल कई जंगा करके पंजाब ते 1849 नूं इत्थे कब्जा करता है। उस तो बाद पंजाब दे अंदर एक तरह का बहुत सारा गोरा काम करता है ताकि मेरे इत्थों के लोगों के जहनों दे विच मेरे बारे जो एक कंसैप्ट मैं जंग राही पैदा किया है या कि मेरा सब कॉन्टीनेंट के अंदर मेरा एक फेस है उसनूं चेंज किया जाए। लेकिन कहते हैं कि जिहड़ा कोई हकीकत होंदी है जिस शख्स की जिहड़ियां हुकूमतां दी जिहड़ियां राजधानियां दी वो खुल के सामने आ जाती है। सो छेती दो एंड तो इन्हां दा जिहड़ा चेहरा है वो वाजे हो जाता है। राय अहमद खां खरल की जुरत नूं इसलिए भी सलाम है कि वो सारा कुछ उन्होंने अपनी अख दे नाल देखिया सी, क्योंकि लाहौर दरबार दे नाल पंजाबी राज दे नाल उन्हां दा बहुत गहरा तलक सी। और दस्सिया यह भी जाता है कि राय अहमद खां खरल और महाराजा रणजीत सिंह ये पगवट बाई सन। सो हुण अगे गल करते हैं कि एक खेड किवें बनती है जिथों एक दुनिया की वड्डी रजिस्टेंस एक लुकाई की रजिस्टेंस वो गोरे नूं ये लोग देंदे हन। इहदे अंदर साडे सामने दो रवायतां आउंदियां। एक तो यह है कि 8 जुलाई नूं पिंड लखो के और ये जोइयां दा पिंड सी पाकपतन डिस्ट्रिक्ट दे जिहड़ा अज मौजूदा है इहदे विच पिंड है। उत्थे गोरे की आर्मी जिहड़ी है वो टैक्स बहुत ज़्यादा भारी जिहड़ी है उन्हां किसानां ते लांदी है, सारियां ते लांदी है। तो टैक्स देण तो इनकार करते हैं तो ना सिर्फ उन्हां दे जानवर जिहड़ा वो उन्हां दे घरां दे विचों खोल ले जाते हैं बल्कि उन्हां दे बच्चों और औरतों नूं भी उत्थों गिरफ्तार कर लिया जाता है और आके उस वेले का जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट गुगेरा है उसकी जेल दे विच बंद कर दिता जाता है। याद रहे कि उस वेले इस सारे एरिए दे विच जिहड़ी वड्डी जेल सी वो गुगेरा दी सी और गुगेरा जिहड़ा जिलई हैडकुआटर सी। ये जोइए अपने राय अहमद खां खरल इन्हां दे कोल आंदे हैं और उन्हां नूं अपनी सारी विपता सुणांदे हैं कि साडे नाल ऐ बीती है। ज़हरी गल है, जिमीदार दा भाई हुंदा है, किसान दा भाई हुंदा है। एक एंड ते ये चीज़ चल रही है। राय अहमद खां खरल नूं बहुत बुरा लगता है। बाहर दे पंजाबियों के जितने कबीले हैं इन्हां सारियां नूं ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और वे देखते हैं कि अगर गोरा इंज ही अगे वधदा गया कि अज साड़ियां औरतां तक गिरफ्तार हो गई हैं तो फिर साडा इत्थे जीना वो किंज मुहाल होएगा। दूसरे एंड ते असीं देखते हैं कि दिल्ली मेरठ इन्हां एरियाज़ दे विच इन्हां ही दिनां दे विच गोरे दे खिलाफ जिहड़े फौजी हैं वो बगावत कर देंदे हैं। दूसरे एंड ते असिस्टेंट कमिश्नर गुगेरा बरकले वो राय अहमद खां खरल को आंदा है और उन्होंने गोड़ियाँ और इत्थों की जिहड़ी मैन पावर है वो देवन दा कहंदा है। लेकिन राय अहमद खां खरल उत्थे बहुत ही खूबसूरत गल करता है। वो कहता है कि असी गोड़ियाँ रन्ना ते भोएं वो जदों तक साडे बुद्ध दे विच साह हुंदे ने असी नहीं देंदे। सो ये दो एंड तो जिहड़ियां चीज़ां हैं बगावत दा वो मुੱਢ बनदियां हैं। 28 जुलाई नूं जेल तोड़ दी जाती है। राय अहमद खां खरल और सारे कबीले जिहड़े हैं जिन्हां दे विच वट्टू कबीला, फतियाणे हैं, खरल कबीला है, इस तो इलावा फिर बाद दे विच होर कबीले जिवें कि काठीए इहदे विच शामिल हुंदे ने, वैणीवाल शामिल हुंदे ने, होर पंजाब दे कई कबीले 12 दे कई कबीले इहदे विच शामिल हो जाते हैं। जेल तोड़ दी जाती है और जेल दे जिस टाइम तोड़ी जाती है तो उस टाइम बहुत सारे फौजी जिहड़े हैं वो हलाक होंदे ने, सारे कैदी आज़ाद हो जाते हैं, सारे जानवर खोल दिते जाते हैं। उस तो बाद फिर गोरे दे नाल एक खुली जिहड़ी है जंग उसका ऐलान कर दिता जाता है। राय अहमद खां खरल दे पिंड नूं गोरा साड़ दिंदा है, जामरा पूरा सड़ जाता है और उस तो बाद इन्हां दे पुत्तर नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। राय अहमद खां खरल बाहर दे सारे कबीलियां दे नाल मिल के एक वड्डी मुज़ामत दा प्लान बनाते हैं। लेकिन ये प्लान जिहड़ा है ये खरल कबीले दे ही सरफराज खरल जिहड़े हैं जिहड़े पिट्ठू हैं जिहड़े गद्दार हैं इस इलाके दे और गोरियां नूं हर तरह की जिहड़े है वो जासूसी करते हैं वो जाके उन्होंने दस दिंदा है। लेकिन उसके बावजूद राय अहमद खां खरल गशकोरी के जंगल दे विच लुकदा है और इन्हां ते प्लान करता है कि सारे कबीलों के नाल मिल के इन्हां ते हमला किया जाए। उस वेले हो एरिया सी कि सारे जितने भी आज़ादी पसंद सन ये जंगलों के विच लुक के और जंगलों के विचों निकल के ये टोलियां बन के 2.5 3 हज़ार दियां ये गोरे ते हमला करते और ताज गोरा इत्थों नस्से और साडे एरिए तो साडी इन्हां दी जान छुटे। गशकोरी के जंगल दे विच 21 सितंबर नूं
ਦੀਗਰ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ, ਸਾਰੰਗ ਖਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਾਰ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਡੀਪੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, 10 ਫਿਰ ਅੱਗੇ 23, 24, 25, 26, 27 ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਡਾਹਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਖਾਕਵਾਨੀ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਤਿਆਣੇ, ਕਾਠੀਏ, ਵੱਟੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਰੇ ਦੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਦੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਅਵਾਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਾਸੂਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਸਨ ਜੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ 2-2, 3-3 ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 5.25 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਸਾਰੰਗ ਖਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਕਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੋਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਕਬੀਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਅਵਾਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗੇ ਬਲਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।